मुहम्मदन अब्दा कमा फी हाज़िहिल आया व आयतुल इसरा दलते वेलियो पे सूरह इसरा की वेली दी और ददी वजना पदे बानी गवाम पेश शवे दे द अरबी द गरेमरना यो शायर वाई या कौमी कल्बी इंद ज़हरा यअरिफुहु सामिउ वर्राई ला तदऊनी इल्ला बिया अब्दहा लिअन्नहु अशरफु अस्माई। यो सड़े दे ज़ोहरा पुनू बारी दागा यो माशूदा नुदे या कौमी कल्बी इंद ज़ोहरा ए जमा कौमा जमा ज़रूरत ज़ोहरा सर दे ज़ोहरा सर दे यारिफुहु सामिउ वर्राई बतासो के आरवरी दुन के वरली दुन के खबर दे दी खराबानी पोया ला तदऊनी इल्ला बिया अब्दहा माता ची आवाज कवई नु माता बदावा ची या अब्द ज़ोहरा ए द ज़ोहरा बंदा इल्ले अन्नहु अशरफु अस्माई जका दा जवाब नुमुन के ढेर द शराफत दुंदे ची माता वे शेर ज़ोहराम रैया और दागे गुलाम और दागी बंदा दादा अरबी और शाहिद पे शवे दे छिपा इंसान की दा अब्दियत आला सिफत दे आला तरीन सिफत दे जगह पर लोड़ो लोड़ो मकामात की नबी अलैहि सलाम ना अल्लाह ताबीर पर अबद बानी कही सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला औ व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना ज़कदा बिया अल्लाह फरमाई फ़इल्लम तफ़अलू कदाकार चढ़े तासो नहीं करे पमाजी के कोशिशों ने करी दी द कुरान द मुकाबले खो कामयाब शिवी नहीं आई पर पोई गई का ना लम च मुजारे दाखिल शी दा इनकार द माजी नहीं द देव जना मुजारे बानी चे लम दाखिल माजी बांधी चे मुजारे लम दाखिल शी माना द माजी वर कई पर ये पोई गई दा माना द माजी वर कई दे तलब जहदिया वही जहद इनकार दवाई और दे इनकार द जमाने द माजी न कई जका होता दे लम जहदिया वही नुमाना दादा और इन रागले दे इन द शर्त पार दे फ़इल्लम तफ़अलू कचरेदा कार तासो नहीं करे पमाजी के नो दरतवेम चे वलन तफ़अलू इच्छरे नशई कवले पर मुस्तकबिल के हो यानी माना दादा चे द कुरान मुकाबला न तासो कड़ी दा और न बतासो मुकाबला आइंदा तर क़यामत पूरी उकई और दा खबर दासी 100% रिश्तिया दा 100% चे तकरीबन स्वर्लस्लीम सवा और पिजल्ल सवा काल काबू कीगी और नन रोज़े पूरी चाद कुरान दे यो मुख्तसर सूरत मुकाबला न कड़ी दा और जमन ईमान दे चे इसराफील अलैहिस्सलाम पहले पूरी बेसुकून की न फत्तकुन नार अल्लती बस ओ यरे गई दे और आगे ना वकूदुहा अन्नास वल हिजारा चे दागे डिकी और खशाक खलक दे और कहानी दी दादा से आम और न दे चिता से पकोर के पेदड़ा के दी और याद गुड़ास की सांगा के दी और याद बले उन्हें सांगा पे के दी ददी खशाक और बालन अगर खलक ने खलक पे सोजीबा और कहानी दो कहानी दो किस्म याद और द तेजावल द पारा गुगड़ी कहानी बदी सरा आचे गुगड़ी कहानी चागा बदबू यहूमी और तेजई और डेर खमाना इदारा चिदा वल हिजारा ना अल हिजारा बुतान मुराद द दी द मुशरिक द डेर लोई जलील कवलो द पारा द आगी आगा
خدایان به ورسره هم په جهنم کې الله تعالی ورواچي. پوه شئ پرې باندې. نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، تیار کړی شوی دی د کفارو لپاره. نو دې کې په معتزله باندې رد دی. معتزله حضرات وایي چې دا جنت اوس تیار نه دی، تیاریږي به، او جهنم تیار نه دی، تیاریږي به. نو دا اعدت د ماضي صیغه ده، دا د دې نشاندهي ورکوي. او الله فرمایي چې جهنم د کفارو دپاره تیار کړی شوی دی. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله به دا فرمایل چې دا افسوس خبره ده چې اور د کافر دپاره تیار شوی دی، او مسلمان بدقسمته به، بدقسمته مسلمان به دې ته ځي چې بد عملی. نو دا ډېره لویه د افسوس خبره ده. ابو حنیفه به ویل چې تیار شوی د کافر دپاره دی، او بس بدقسمته مسلمان به هم پکې ورځي. دا د قرآن تمسانی وی، او د قرآن دا تقابلی مطالعه ده. نو چې کله تخویب ذکر کی او ترہیب ذکر کی، یر ذکر کی، نو فوراً بیا بشارت ذکر کی، ترغیب ذکر کی، مینا ورکول خلقو لا. نو دلتا کفارو دا پارا اعدت للکافرین، نو فوراً دا شروع شو. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، زیر ورکا آگے کسانو تا چی ایمان راوڑے، پاگا ٹولو خبرو چی پا کم بانی دے ایمان ضرورت دے. وعملوا الصالحات، او عمل دنیکو کئی، دس زیر ورکا ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، چی یقیناً دوی دے پاربا باغونوی تجری من تحتها الانہار، چی بھئی بلاندی داگی ناسلور قسم ولین. کلما رزقو منها من ثمرت، عرواری چی دوی لروزی ورکریشی، من دے جنتنا یعنی دمیو د جنتنا رزقا خوراکا، قالوا ویدا جنتیان هذا الذی رزقنا من قبلو، دا خو آگا شیدے چی منگتراک ریشوی و مخیر دینا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور راتلب اکڑے شوی دی جنتیانو تا پر خوراک باندے ہم رنگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور دی جنتیانو دا پارا پدی جنت کی بابی بیانی وی، مطہرتن پاک او صافی زنان بوی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، او عبادہ جنتیان پدی جنت کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. بشر امر دے، دا بشارت وی الخبر السار. ستو یہ لکھا الخبر السار، او وذالک یکون بالمحبوب للنفس، او دا بشارت دا خوشحالی خبر چی ورکے، نو دا با آگشی ورکے چی نفس تا محبوبی، دا انسان نفس غواری پی خوشحالی گی. نو دا بشر دا تبشیر ندے، او تبشیر وائی الخبر السار، خوشحالی خبر. ہاں دا مانا خپل مانا حقیقی دا، او کل کل دا استعمالی کی مجازی طور تحکمن، پاگ خبر کے اوم چا دا خفگان خبری،
لکه کفارو د پاره چې کله دا استعمال شي نو د کفارو د پاره هم دا استعمال شوی دی دا چې زیره ورکا کفارو ته قرآن کې دا راغلي دي زیره ورکا کفارو ته فبشرهم بعذاب ألیم زیره ورکا دی کفارو ته په عذاب درناک نو دا ولی تحکما و استهزاءا اللہ تعالیٰ اور پورے ٹوکی کر بے قرآن کی ذکر دی کرنا اللہ تعالیٰ با یو کس دوئی ذوق انکا انت العزیز الکریم او سکا تو خو پخپل کور کی او پخپل ماحول کی دیر عزت بنی ثابی دلی او سکا او سکل پا خوب شی کی رازی دا اور پورے اللہ ٹوکی کئی اول ٹوکی کئی ذکا پا قیامت کی جزا من جنس العملی کافر طول عمر پا خدے او دا خدے پا رسول دا خدے پا کتاب او دا خدے پا دین پورے استحضاء کردی دا اللہ ور پورے استحضاء کردی نو اگا کسانو چی ایمان راوڑے مپول نرے ذکر شوے نو مراد طول ایمانیات تی جو پا سمر باندی دا ایمان ضرورت تے وہ عمل الصالحات وہ عمل دا نیکو کئی نیک اعمال کئی ما دا صالحات ویلی جمع صالحاتون دا بیزاوی پا حوالہ میں مانا در کڑے وا چی ما سوگا ہو شرحو عمل صالح دی دا چی شرعی مقرر کڑے یا رسول اللہ بیان کڑے اور صالحات جمع دا نو پیوانی کئی بشمار اینا چی او سو بکوم و نور بخلکو تا پریدم چی دا نیکی لار دا نو مومنت تے معموری چی تبدا کے بے شمار بے کے زانتا بحدون نک دے چی دا بکوم و دا بنکو ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار زیر والا پدی ورکا چی یقیناً دے مومنانو عمل صالح والا دا پارا باغون دی جنات جنت جمدا جنت باغتا وائی باغتا جیم نون کے معنی دا پٹوالی دا زکا پیریانو تم جن وائی چا پا نظر نرازی او دا باغ زمکم پا اونو بانی پٹائی دا باغ زمکا ام پا اونو بانی پٹشی تجری من تحتها الانہار چی بئیگی با لاندی دا دی جنتونونا یعنی دا مانو دا ایوانونو دا بنگلو او دا ونو دا دینا نو دا اونو ذکر خمخ کے ندے تیر شوے مال جناتون پہ دال دے جنت وائی دی دا چی دا اونو باغی پہ گئی پہ دیوانی کرنا نو بنگلہ اوم دا ونی پکی اوم دی نو دا اوبو دا جنت دا نیرونا دا دی مانو دا دی ونو لاندی ببئی او حدیث کی رازی چی دا جنت دا نیرونا چی دی دا با پکندو کی نبیگی دلتا خولا کندو کی روانی کرنا آبا پکندو کی نہیں نو سبئی نو اس منگو تاسو دا ازدک لکنا تاسو دے کور کی چی دا اوبدی یا دے مدرسہ کی دلتا کندہ رسا خو ٹوٹائی کلاوے اوبدر ترازی تک کسی بدا جنت کہ بددین زیاد سہولتی ادازی سہولت دے چما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دے اخوزان لخبر او انہار دا نہر جمنا بلرز مویلیو منگورتا پختو کے نہر وایو او پا عربی کے نہر دے او سلور ولی دی دا پیو دیا شودہ چی ورطا تاسو آئے دا گبین دا او دا خالص اوبو دا او دا شرابو دا خمر کی ورکو او سورہ محمد کی دا ذکر شی سورہ محمد سورہ قتال مرتوی او سورہ محمد مرتوی و اتوبه متعان بیا
کلما رزقو من هر واری چې روزي ورکړی کېږي د جنتیانو ته منها د جنتنا نو منها ضمیر جنات ته راځي دی او دا من صبرتین دی بدل دی بدل د جنتونو نه یعنی د میوو د جنتونو نه رزقا خوراکا پرشتي او خادمان خوراک راوړي او د جنتیانو مخې ته کېږي نو د جنت خوراکونه هغه خو به ډېر خوراکونه دي هلته خو بیا څه قدغن نشته چې څونه خوري او کم وخت یې خوري په اشاراتو باندې به هر کار کېږي خوله خوځولو ته به مجد دی پوهېږئ نو چې یو ځل دوی له خوراک راوړي نو بیا چې بل ټیم فرشتي او خادمان خوراک راوړي او د دوی مخې ته کېږي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دا خو بعینه هغه رزق دی چې موږ ته د دې نه مخکې راکړی شوی و یاره جي تاسو خو دا خو جنت دی او دا چې تاسو سارو کوم خوراک راوړی و نو خو بیا هم هغه تاسو هغه راوړه پوهېږئ په دې باندې یوه ترجمې دا ده نو فرشته به ورته وایي چې او د الله بنده کل کل خورا خورا دا رنگ بدل دے او خون یو دے خورا خورا رنگ تا تا یو در کئی او خون دی برے بدل دے او دویم ترجمه دادا کلچی قالوا وی بجنتیان هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا دا خو بیانه هغه میوې دي چې منګه تا په دنیا کې راکړی شوي نو دا انار به وي دا سیب او مڼه به وي دا مالټه به وي عبدالله بن عباس وایي نمونه به یې دایي او رنګونه به یې هم دایي او خوند به دا څه خوند دی خوند به هلته نو دا جنتیان وایي چې دا خو مغه مالټه ده دا خو مغه سیب دی دا خو مغه کیله ده دا خو مغه خټکی دی چې موږ ته په دنیا کې راکړی شوي وو فرشتې به ورته وایي هو سکه که نه خو سکه دا ته چې هغه بازاریان دا چولې مولې خرڅوي ته ورته راشي زه روان شي ته راشه هلکه خو سکه که نه سکلو کې ډېر غټ کار دی چې تاسې وسکئ نو پته به ولګي چې بیا تیالې او که نه یالې دي نو ځکه ورته وایي چې ته خو وسکه که نه صیب او دا به دوی ولې دا خبره کوي و اتو به متشابهه ځکه راتله به کړی شي دوی ته په دې طعام باندې متشابه د مالټې ومغه رنګي ومغه به قدي د مڼې ومغه رنګي او د خټکي ومغه رنګي چې کوم په دنیا کې نو ځکه دوی وایي چې دا خو تاسو موږ بیا مغه شی موږ ته مخکې کېښوده موږ چې ګینې په جنت کې وبل سئ او دا الله مهربان دې دپاره کړي دي چې د جنت د خټکي دا شکل نه او د جنت د ماڼۍ دا شکل نه چې موږ په دنیا کې ورسره معلوف او موږ ورسره بلد یو او زموږ مخې ته کېږي بیا موږ څه کوو دا به څنګه خورو پوهېږئ په دې باندې دا به څنګه سړی خوري دا د دې داسې مثال دی چې اوس خو دا خلک ټول بلد شه او ټول اوس د پېښور په شانتې دا خلک د مختلفو خوراکونو څخه عادت شو نو زده یې کړه چې دا به مخکې خوري او دا به ورپسې خوري او دا به ورپسې خوري خو پخوا دې پېښور ته چې به سړی لاړ چې د واده ماده ده نو دا اوس چې را زموږ خلک مختلف شیونه راوړي په مخې ته په یو ځل درته هر څه ږدي دا به یې کېښود نو هوښیار سړی باغ او چې ښاري ته به یې کتل چې اول دی په څه شوق وکړي نو په جنت کې به دا دقت نه وي چې اوس تا له خټکی راوړی او د جنت د خټکي رنګ بدل دی ته ویې لکه دا ستا یې څه شی راوړو او دا به خورم څنګه دا دلته یو ملګری دی نو هغه د خپل پیر بیان کو وایي زما پیر صاحب به خټکی نه خور
نو ملولی نه خوړو وی هغه ویل چې ما ته هغه کیفیت نه دی معلوم چې رسول الله په کوم کیفیت خوړلی دی نو ما ورته چې الله بنده د هر شي د خوراک کیفیت دی د خټکي دا کیفیت دی چې چاکو به راوالي او چاړه او ټنګرې به کې او دا ټنګره به په دواړو لاسو کې نیسي او چک به پې لګي دا یې خپله شیخي ښکاره کوله پیر صاحب چې ما ته دا پته نه لګي چې پیغمبر خدا خټکی په کوم کیفیت خوړلی دی د هر شي د خوراک کیفیت دی هغه الله ښودلی موږ ته او پیغمبر خدا هم راته ښودلی دی نو دا دې ته هسې هغه د وچې شیخي وایي د وچې دا لکه نور دا ټول سنت سر ته ورسول خدا دې ته پاتې شو اوس چې داسې مزېدار ځای او نهرونه وي او قسمه قسم خوراکونه وي نو هلته د ملګري ضرورت وي ولهم فیها ازواج مطهرتنا ای بار دې جنتیانو دپاره په دې جنت کې بیبیانې پاکې صافې پاکې بیبیانې به ازواج د زوج جمع ده زوج یوازې ښځې ته نه وایي زوج سړي ته م وایي او زوج ښځې ته م جوړه نو دا ښځه د سړي زوج ده او دا سړی چې کوم دی د ښځې زوج دی او اصل عربی کې زوج بلاتا دی او زوجتن ام راغلی دی په عربی کې لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام معتکف په جمعات کې بیبیانې ورته ټولې راغلې وي نبی علیہ السلام سره خبرې کولې نو بیبیانې چې پاسېدلې نو صفیه بیبي پاسېده نو د هغې کور بخاري حدیث دی د اسامه رضی الله عنه په قلا کې د هغې کور و ځای جدا و نبی علیہ السلام هغې ته هلته غلې شه ته مه ځه زه به تا کور ته رسوم نو بیا یې هغه روانه کړه څنګه چې د جومات نه وځي او دوه انصار په منډه باندې روان دي داسې چې ویې کته نبي علیه السلام د زنانه ده ورسره نو تیز شو نبي علیه السلام ویل علی رسلکم ودرېږئ ودرېږئ ویل ها جی ویل ودرېږئ دا صفیه ده زما بیبي ده یا رسول الله ستا باره کې هم څوک بدګماني کولی شي ویل نه ان الانسان ان الشیطان من الانسان یجری مجرى الدم شیطان د انسان پر رګونو کې د وینې په شان ګرځي مباد ستاسو له کې سره نشي نو هلته لفظ زوجتي دی په حدیث کې څه لفظ دی نو بعضې خلک وایي چې چا پوره حدیث نه ویلي وایي دا چې کوم دی د مولودینو عبارت دی چې زوجتون ورته وایي دا زوجتون په د مولودینو نه دی د اصل عربو قحو دی ویگئی بری ٹکی او متوحرت المانا دار پاکی بی بیانی بی یعنی مانا دادا چی پا دوی بانی با محواری نرازی نحیز برازی او نبا نپاس رازی امام مجاہد امام التفسیر وائی چی ایک او دو بم پی نرازی یعنی بول او غایت چی ورتوائی ایک او دو چی ورتوائی دا بم پدی زنانو نرازی خراش کی بم داوی نہیں یخنی بیا نه وي چې ټوخیږي هلته خو بیماری نشته بیا جنت کی بیماری سي هلته ټوخېدل هم نشته نو مطهرة معنا ده وهم فيها خالدون ای برا جنتیان په جنت کې همیشه دې ته وایي څه اتمام نعمت اتمام نعمت دا دی پورا نعمت دا دی چې تا نه بیا نه ضایع کېږي نو جنت نعمتونه پورا نعمتونه دي اب بیا نه ختم د دنیا نعمتونه دا زوال پذیر دي یار سړی نه فوت کېږي اما د جنت ځکه علما وایي دا اتمام نعمت مخکې د قرآن مجید کې ګڼ سورتونه مخکې تیر شوي دي او په هغه سورتونو کې الله تعالی مثالونه ذکر کړي دي لکه یو مثال دلته مخکې تیر شه مائی او بل تیر شه ناری د منافقانو په ذکر کې دو مثالونه الله تعالی ذکر کړ خو په دې کې
پدی کې چې کوم ده نو الله رب العزت د مچۍ بیان هم کړی دی د ماشي هم کړی دی او د مشرکانو د خدایانو تشبیه د جولاګي د کور سره هم ورکړی داګي د خدایي د جولاګي هم پکې ذکر کړی دی او یسلبهم الذباب شیئا نو ذباب او مچۍ پکې ذکر کړی دی مچۍ پکې ذکر کړی دا نو مشرکانو اعتراض کاو یهودو اعتراض کو خاندلی چې دا عجیب د الله کتاب دی یو طرف ته دی وای دا خدای کتاب دی او بل طرف ته پکې د داسې معمولی شیانو بیان هم کوي چې د مچۍ بیان کوي دغه چې کوم دی د مچ بیان کوي د جولاګي بیان کوي سورہ عنکبوت پر نوم باندې سورت ته په قران کې عنکبوت جولاګي ته وایي نو دا غي جواب دی د دې مثال برابرې با د ممثل سره نه د دې برابرې د ممثل له سره باکې چې چار کوم شي لپاره مثال پیش شوی دی دا مثال نه خو الله ستاسو د مصنوعي او جعلي خدایانو لپاره ذکر کړی د دې مناسبت او مواصلت په الله سره لټه د خپل خدایانو په سره یو پلا ستاسو خدای د مشتم لاندې دی او دا جولاګي نم لاندې ځکه وایي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون إن الله لا يستحي يقينا الله نپریگ دی الله باک نکي د دې خبرنا ان يضرب مثلا چې بیان کی یو مثال د مثالونو بعوضة د ماشي فما فوقها اگا چې پورته وي د دې ماشي نه په وړوکوالي کې چې کله ماشي وزر فاما الذين امنوا پس هر چې ایماندار دي فيعلمون پس دوی پوهیږي چې انه الحق من ربهم دا مثال حق دی جانب د ربنا واما الذين كفروا هر چې منکران او کافران دي فيقولون پس دوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا سشے ارادہ کړی الله په دې باندې بطور مثال دا مثال الله سره پاره ویلې دي الله فرمایي ذل به کثیرا گمراه کوي الله په بیانولو دی مثال سره ډیر خلک چې هغه ته انکار وکي استهزاء وکي ويهدي به کثیرا او خونه کوي الله په دې باندې ډیر خلکو ته وما يذل به الا الفاسقين او نه گمراه کوي الله په ذریعہ دی مثالونو مگر فاسقان گمراه کوي الله په دی باندې الذين ينقضون عهد الله فاسقان سوق دي هغه کسان دي چې ماتي وعده د الله لرا من بعد ميثاقه فاستقل قولوا د وعدنا او يقطعون ما امر الله به او کټکئی هغه سیس چې الله حکم کړی دی پاګې باندې د سو ایو صلی چې پیوست کړی شي که کومې خبرې د الله د پیوست کولو حکم کوي دوی هغه کټکئی ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان دوی تاوانیان ان الله لا يستحي يقينا الله باک نکل نو ګورئ استحیاء باب استفعال دی دا د حیا نه دی پوهیږي په دې باندې دا د حیا نه دی حیا څه ته وایي انکسار یعتریه الانسان یو ماتون دی ماتواله دی چې عارضیږي انسان ته
حیا خودی ته وایي نو الله رب العزت خو د دې نه منزه دی نو څنګه لا یستحیي یعنی لا یمنع الحیا الله حیا د دې خبرې نه منع کوي چې مثالونه بیان نه کړي اگر چې په معمولي څیز باندې ولي نه چې هغه ماشه دی یا د ماشې د وزر دی دا ولي نه په دې باندې پوهېږئ نو ځکه وایي چې دا د الله باره کې چې راغلې ده نو حیا خو انکسار یعتریه الانسان دی خو د حیا سره لازم ترک دی څه شی دی پرېښودل دي چې یو شي نه سړي له حیا ورشي نو هغې له ګوتې نه وړي بخاري حدیث دی یو صحابي وایي په دای کې په جنگ خیبر کې جنگ شروع دی یو ملګري د وازګې یو تیلی راوغورځوله نو چې ما چې راویې ما ورمنډه کړه چې ما راوچتوله جناب رسول الله ولاړو وایي پرې مې ښوده رستو شو نو حیا چې دی د حیا سره لازم ترک دی د دې وجې د لا یستحیي معنا به کو لا یترکو الله تعالی نه پرېږدي څه دا خبره ان یضرب مثلا چې بیان کی یو مثال د مثالونو ضرب تاسو په میزان کې استادانو به درته ویل چې د ضرب ډېرې معناګانې راځي ضرب زدن ته م وایي وهلو ته م وایي او ضرب په دې مخ د ځمکه باندې تلو ته م ویلې کېږي او ضرب په معنا د بیان باندې م راځي ضرب په معنا چا راځي د بیان ان یضربا مثلا چې بیان کی یو مثال د مثالونو او ما در تاکید د پاره دی بعوضوتن چې هغه ماشی وي فما فوقها او هغه چې د ماشي نه پورته وي په غټوالي کې یا په وړوکوالي کې د ماشي نه په وړوکوالي کې څه شی دی چې د ماشي نه وړوکی د ماشي وزر د ماشي وزر دیو جن حدیث کې راځي که د دنیا قدر و قیمت د الله سره وی په اندازه د وزر د ماشي باندې نو کافر طبیعت یو ساس کې هم نه وی ورکړی خو ډېر بې قیمته شی په نزد الله باندې دنیا ده او د دنیا اساسي فاما الذین آمنوا پس ارچی ایماندار دی فیعلمون پس دی پوئیگی چی انہو الحق یقیناً